Good morning. Good morning, my dear students. How are you? I think all are pretty well. And you are passing your time very concisely. We are waiting to reopen our colleges, and we also. And we are missing our classes. We are missing my students, my tender students. And think that we will meet ourselves in our classroom very immediately, I think. Okay. Welcome to my online class. First of all, I want to introduce myself. I am Shohidul Islam, Assistant Professor of English at Dagadokhin ML High School and College. Today, your online peer will continue your class. I think you will stay with me. Today, I am going to start and to introduce first paper. That we teach first paper in first year. And it may be for the students of first year and second year, because the students of second year didn't complete your first paper course, and so you should concentrate on the online class also. The total mark 100 and part A and part B. We have the question will be divided into two sections, part A and part B. In part A, reading text 60 and part B, writing test 40. Exam duration will be 3 hours. And at part A, reading test will be covered with MCQ question, comprehension, open-ended question, or information transfer, or flowchart. Number 4, close test with close, and a close test without close. Here you will get 10 marks, and in the section of 4 you will get 5 marks. And rearrangement of jumped sentences, unseen question, rearrange you will find here only 10 marks. But you think that you have to remember that in the reading test you will find 3 passages from our text. মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা জানো নিশ্চয়ই পার্ট এ এবং পার্ট বিতে আমরা ভাগ করেছি, এবং তোমার প্রশ্নের মধ্যে এইভাবেই থাকবে, এবং থাকবে যে রিডিং টেস্টের মধ্যে আমরা জানি যে 60 মার্কস এবং রাইটিংয়ের মধ্যে 40 মার্কস। তাহলে চলো আমরা দেখি রাইটিং টেস্টে আমাদের কী থাকে। রাইটিং প্যারাগ্রাফের মধ্যে থাকবে 10, কমপ্লিটিং স্টোরিতে 7, এবং রাইটিং ইনফর্মাল লেটার ও ইমেইলের মধ্যে থাকবে 5। আরও থাকবে পার্ট বির মধ্যে অ্যানালাইজিং ম্যাপ প্যারাগ্রাফ 10, এবং নাম্বার 11 অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরি অর পোয়েম, এখানে থাকবে 8। এই টোটাল আমাদের 100 মার্কের কোয়েশ্চেন পেপার থাকবে। জাস্ট আমি এটা আগেও আলোচনা করেছিলাম, আজকে আবার তোমাদের ফর ইউর বেটার ইনফরমেশন আই হ্যাভ ইনক্লুডেড হিয়ার দ্য ডিস্ট্রিবিউশন মার্ক। Let's get started our main classes. Declaration of class. Declaration of our lesson today. We will try to study or complete our class here. People or institutions making history. Unit number 1, lesson number 1, the unforgettable history. The text explanation. Let's watch a video first, and this is the first video you think, and you will watch the video very carefully and try to give the answer of this question. Today I have appeared before you with a grief. সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি
কিন্তু দুঃখের বিষয় Please watch the scroll আজ bar ঢাকা because it is adjusted with your text and you should follow it very carefully. আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আত্মনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালে আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। My dear students, you have understood which part we have completed here and what is our today's topic here, and we'll try to do the class here on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. From here, you have to give the answer of this question. I think you have heard the or watched the video very carefully. Now we are going to explain our text here. Okay. Answer the following question individually. Try to guess it. Number 1. What do you know about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? I think you know many things, but within short time you have to write down this question. Number 2. Where did he give the speech? Number 3. What is the significance of the speech? Number 4. Have you ever heard the speech and where? খুবই সোজা 4টি কোয়েশ্চেন আমি দিয়েছি। আসলে অবশ্যই তোমরা এই কোয়েশ্চেন আনসারগুলি পারবে। যে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তুমি কি জানো? হোয়ার ডিড হি গিভ দ্য স্পিচ, কোথায় সেই ভাষণটি দিয়েছিলেন? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিক্যান্স অফ দ্য স্পিচ, এই ভাষণটির মহত্ব বা গুরুত্ব কী? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য স্পিচ, তুমি কি এই স্পিচটি কখনো শুনেছো? শুনে থাকলে কোথায় শুনেছো? এই প্রশ্নের আনসারগুলি আশা করি তোমরা পারবে। ইতিমধ্যে আশা করি তোমরা মনে মনে স্থির করেছো এবং আনসারগুলো দেখেছো। আমরা যদি একটু মিলিয়ে নেই আনসারগুলি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ইট আনসার মে বি ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল, বাট আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার very shortly. Bangabandhu, number 1, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the pioneer, was the father of our Bengali nation and the pioneer of liberation. Where? In number 1, in short, I want to give the answer. Number 2, he gave the speech in the Raskourse Uddan, in Bangla Raskourse Maidan. Number 3, we have to struggle, fight for freedom. We have to struggle or fight for freedom. Number 4, yes, at the time of 26 March and 16 December, every year we heard, we hear the
speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. If you didn't answer this question, I think you should take a screenshot from here. Okay. My dear students, you have seen here the picture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. তোমরা এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে ভাষণ দিয়েছিলেন, মানুষগুলি দেখেছো যে কত মানুষ এখানে ছিল এবং কিভাবে উনি বক্তব্যটা দিয়েছে। আমরা মূল টেক্সটের আগে যাওয়ার আগে আমরা কিছু বাংলা কিছু নিউ ওয়ার্ডস পাবো। এই ওয়ার্ডগুলি আমরা স্ক্রিনশট করে নিয়ে নেব। যে ইম্পোর্ট অর্থ জানা, গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা, সিনোনিম, সিগনিফিকেশন। অবশ্যই তোমরা অ্যান্টোনিম সিনোনিম তোমাদের সেকেন্ড পেপারে থাকবে, এগুলি এখন থেকে আমাদের পরে রাখতে হবে। ইম্পোর্ট অ্যান্ড ওয়াশ উইথ, তরঙ্গ বিধৌত বা প্লাবিত, অ্যাফ্লট অর ওয়েট সিনোনিম। ইনফ্লিক্টেড, নির্যাতন, ইনফ্লিক্টেড মিন্স নির্যাতন। এক্সটর্ট or force, crimson, রক্তিম, red, maroon, okay, crimson, রক্তিম। and slave মানে কৃতদাস, and slave কৃতদাস করে রেখেছিল আমাদের, imprison and indenture, okay। এই ওয়ার্ডগুলি অবশ্যই তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ইম্পোর্ট এগেইন, গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা, অ্যাওয়াশ উইথ, তরঙ্গ বিদ্যুৎ, ইনফ্লিক্টেড নির্যাতন, ক্রিমসন রক্তিম, অ্যান্ড স্লেভ কৃতদাস, ওকে। My dear students, I think you could read out the pages and you have heard the Bangla speech from our great leader, great pioneer Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and you will read it, and for the betterment of your reading or listening quality, I am going to read it now. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand their import. We have been trying to do our best to cope with the situation, and yet, unfortunately, the states of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want to live. And the people of Bengal now want their rights. তোমরা নিশ্চয়ই সরাসরি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ থেকেই তোমরা এই ভাষণটি শুনেছ। আশা করি তোমরা এটা মিলাতে পারবে। এখানে যে অংশগুলো এখানে বলা হয়েছে, দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি, বাংলার জনগণ এখন মুক্তি হতে চায়, মুক্ত হতে চায়, না ওয়ান্ট বাঁচতে চায় এবং তাদের ন্যায্য অধিকার চায়। এবং এখানে মূল ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হলো কোন কোন জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রশ্নগুলি আমরা এখন নিচেই পাব। তাহলে এই প্যাসেজ থেকে আমরা যে প্রশ্নগুলি পাই, হোয়াট ডু দ্য পিপল অফ বেঙ্গল ওয়ান্ট, বাংলার জনগণ কি চায়? মুক্তি চায়। The people of Bengal now want to be free to live, they want their rights. তাহলে আমরা এই প্রশ্নের অ্যান্সারটাও পেয়ে গেলাম এই প্যাসেজ থেকে। এবং how many divisions are mentioned in the text which are awashed with blood? আমরা অবশ্যই জেনেছি how many divisions, কয়টা বিভাগের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং awashed with blood, রক্তে রঞ্জিত হয়েছে কোন কোন বিভাগ, নিশ্চয়ই তোমরা পারবে। কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও যে how many divisions are mentioned in the text which are awashed with blood. তাহলে আমরা বলে নিতে পারি the states of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awashed with the blood of our brothers. তাহলে how many divisions? Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, 5 divisions are mentioned in the text which are awashed with blood. নিশ্চয়ই তোমরা কিছু পিকচার দেখছো, এই পিকচারটা কিসের সাথে মিলে যায়? রোহিঙ্গারা যখন মায়ানমার থেকে আসে, ঠিক সেইভাবেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, 1971 সালের এই যুদ্ধ দেখিনি, কিন্তু আমরা
রোহিঙ্গারা কীভাবে বাংলাদেশে এসেছে, তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখেছি, তাদেরকে দেখলেও আমরা কিছুটা হলেও কী পাই, ওই স্বাদটা পেয়ে যাই আমরা। যদিও এই 1971 সালে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা আমরা জানি না, যতটুকু দেখেছি, কিন্তু 1971 সালে এই ধরনের সিনারিগুলি আমরা দেখেছি। এই পিকচারগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে তাদের ক্রুয়ালিটি, তাদের বর্বরতা, তাদের নিষ্ঠুরতা। এই পিকচারগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ অফ দিস ইমেজেস। এই ইমেজ থেকে আমরা কী মেসেজ পাই? We can learn the brutality of Pakistani in 1971. Again, we have given another text here. You will read it very carefully and try to give the answer of this question. What have we done that was wrong? কি অন্যায় করেছিলাম? After the election, the people of Bangladesh voted as one for me. আমাকে, আওয়ামী লীগকে বাংলার জনগণ ভোট দিয়েছিলেন। উই ওয়্যার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। আমরা জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে বসার জন্য চেয়েছিলাম। ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলফ দেয়ার, একটা সংবিধানও প্রণীত হয়েছিল। অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি, আমরা আমাদের দেশ গড়েছিলাম। দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম। আমাদের জনগণ রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে মুক্ত হতে চেয়েছিল, মুক্তি চায়। বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. How many years? 23. 23 বছর আমরা মারাত্মক ট্রাজিক ইয়ার্স পার করেছি। Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. দুঃখ, দুর্দশা, কষ্টের এই 23 বছরের ইতিহাস ছিল আমাদের জীবনের দুঃখ, দুর্দশা এবং কষ্টের ইতিহাস। তাহলে এই বেসিস থেকে আমরা কি জানতে পাই? আমরা জানতে পাই যে আমাদের কত বছর আমরা এই দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমাদের নারী পুরুষেরা জীবন দিয়েছি, কষ্ট করেছি, মুক্তি চেয়েছি, কিন্তু কোনো ধরনের মুক্তি আমরা পাই না। এই অংশ থেকে আমরা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা অংশ আমরা এখানে তুলে ধরলাম, এটা ভালো করে দেখে না। দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ এ পিপল। বাঙালির ইতিহাস আমাদের মানুষের ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস। উই হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাইওয়েজ ক্রিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড, যেটা রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করা হয়েছে, এই রক্ত দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, আমার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। উই শেড ব্লাড ইন 1952, 1952 সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ইভেন দো উই ওয়ার দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশন অফ 1954, 1954 সালে আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছি। উই couldn't form a government then, আমরা কি করতে পারিনি? আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. পরবর্তী 10 বছর আমাদেরকে গোলাম করে রাখার জন্য 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করেছিল। In 1966, when we launched the 6-point movement, 1966 সালে আমরা 6 দফা দাবি করেছিলাম। our boys were shot dead on 7 June, 7 জুনে আমাদের বাংলাদেশের মানুষদেরকে, আমার দেশের মানুষের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। when after the movement of 1969, Ayub Khan fall from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution, আমাদেরকে সংবিধান দেবে। যখন আইয়ুব খান ফল করলো ক্ষমতা থেকে, ইয়াহিয়া খান ডিক্লেয়ার করলো যে আমাদের একটি সংবিধান দেবে, অ্যান্ড রেস্টোর ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারিত হবে। উই লিসেন টু হিম, আমরা তাকে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম, আমরা তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম, আমরাও নিজে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। এট এ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সিন্স অ্যান্ড ইলেকশনস হ্যাভ টেকেন প্লেসেস, অনেক ঘটনা হয়ে গিয়েছে, ইলেকশন হয়েছে, কিন্তু
আমাদের দেশ কিছুই পায়নি। তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সাল আমরা পেয়েছি। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি আমরা, আমাদের ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারিনি। মার্শাল ল জারি করা হয়েছিল 1958 সালে। 1960 সালে 6 দফা আন্দোলন হয়েছিল। 1969 সালে আমাদের মুভমেন্ট হয়েছিল, গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল। এই সালগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমরা আরও কিছু পিকচার দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকেও আমরা আমাদের হাউ মেনি ট্র্যাজিক ইয়ার্স হ্যাভ উই পাস্ট অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট কল্ড ট্র্যাজিক, কেন ট্র্যাজিক বলা হয়, কেন এই করুণ পরিণতি, করুণ আমরা 23 বছর পার হাউ মেনি ট্র্যাজিক ইয়ার্স উই হ্যাভ পাস্ট, we have assumed and we have guessed from this picture. Okay, my dear students, now it is time to give the answer of this question. When did we shed blood and why? I think it is possible for you to give the answer of this question. When did we shed blood and why? আমরা কখন রক্ত দিয়েছিলাম, কেন রক্ত দিয়েছিলাম, আমরা অবশ্যই এই আনসারগুলি পারবো। It is homework for you. When did election occur? প্রতিটা সাল কিন্তু আমাদের when did election occur, কত সালে কখন ইলেকশন হয়েছিল, সংগঠিত হয়েছিল। when did আইয়ুব খান declare martial law, কত সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করেছিল। and when did 6-point movement launch? last one, when did mass movement occur? I think all the question is easy for you if you read the and listen the text I have read just earlier. তাহলে আমরা 1 নম্বর কোশ্চেন, when did we shed blood? 1952 সালে। কেন? for our language movement. Okay, when did election occur? 1954 সালে। when did আইয়ুব খান declare martial law? 1958 সালে। when did 6-point movement launch? in 1966. when did mass movement? 1969. It's very easy if you are able to learn the text very carefully. Okay, now my dear students, we want to read, want to write down some new words also. Downtrodden, niprito, downtrodden, oppressed, abused, afflicted, mow down, nishshangsho hotta kora, kill a large number of people indiscriminately, massacre, গণহত্যা, genocide, butchery, spilled on, ছড়িয়ে পড়া, overflow, wading over, পদদলিত করা। just you can take screenshot from this page and it will be very helpful for you to the next class. My dear students, I think it is not possible to complete the text because it is a very big text. I will just try to complete it only half. And another new verse also you can take a screenshot from here. Personal, কর্মীবৃন্দ and synonymous, cadre members, exempted from, নিষ্কৃত, relief, and directives, some directives, নির্দেশনা, commands, order. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman have given some directives in his speech. We will get it just after some times. Anarchy, অরাজকতা, chaos, turmoil, unrest, exterminate, ধ্বংস করা, abolish, destroy. Just take a screenshot.